تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل تامل ناڈو کس کنور علاقس مز آز تمہ سات فوجی ہیلی کاپٹر حادثہ پیش آمت یل سی ڈی ایس بپن راوت اکس پروگرامس مز شمولیت کرنے باپت سفر کران ون ہیلی کاپٹرس مز بپن راوت تہذ گھر واجن تو دویم با فورسز اہلکار موجود یدوے آخری اطلاع واتنس تام کہن نفرن ہز لاش مختلف ذرائع پہ یہ خبر ون آو زِ کہن نفرن ہز لاش برآمد کرنا آمت تتہ ذرائع پہ یہ ون آمت زِ ترے زخمی حالتس مز ہسپتالس مز علاج معالجہ باپت داخل کرنا آمت یہ تہد علاج معالجہ جاری یپر یہ معاملس حوالہ تحقیقات حکم جاری کرنے آمت تتہ راجناتھ سنگھن بپن راوت سن دلی رہائش گاہ پہ ون کی کال برہ حاضری دم یتھ دوران رہائش گاہس اند پک سیکورٹی ہز سخت بندوبست کرنے آئی یل زن ایئر فورس چیف ون کی کال برہ تامل ناڈو کن روانہ سپد یتھ دوران تم حادثس حوالہ تازہ ترین تفصیلات حاصل کرن ات خبر پہ مزید تفصیلات فراہم کرنے باپت ست ونکین سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گور موجود اشفاق تازہ ترین تفصیلات کیا آز اخ دلدوز حادثہ تامل ناڈوس مز اکس فوجی ہیلی کاپٹرس پیش آو امہ حوالہ کیا تازہ ترین تفصیلات امین یوتام تازہ خبرن کت کرو تو خبر یہ کہ ونکس دلی اندر یتن جنرل بپن راوت سند گھر تور ون کی کال برو وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تو تہندین اہل خانن ست کر کت تم برو سپد وزیر دفاع ملاقی وزیر اعظمس ست اور تمن کر ات واقعس متعلق زان دک تمن کہ کیا سپدمت لیکن ونیک تامت ابتدائی خبر ملان تات اندر 14 لوک نفرن ہز مار گھنچ خبر برو کن یودوے انڈین ایئر فورس طرف ون 14 نفرن ہز مرنچ کھانا تہ خبر تصدیق کرنا آمت لیکن سن ذرائع انڈین ایئر فورسس اندر وزارت دفاع اندر تہد ون کہ یمہ آئی یہ سپیشل ایئر چاپر کریش گو ات پہ یہ جہاز ات پہ یہ ہیلی کاپٹر کریش گو اور یہ تتن آثار کرے ونان تات اندر ہسا ناممکن کہ نیر تت زندے یا اند پہ اگر تات زدس اندر آمت سہ بچن تہ مشکل یمہ آئی تتن نار لوگمت یمہ آئی ویجول برو کن آئی کہ ابتدائی رپورٹ اس برو کن آو یت اندر عسکری ذرائع مطابق ریسکیو ٹیمن ریسکیو کور تر اندر زر نفر تمو چھکدے وچمت زبردست گمت کوئمبٹور کس اسپتالس اندر نن آئی یہ تہد باضابطہ طور علاج چلان لیکن ونان تم چھک دگ وترن کن فوت سپدمت کل ملا کر ونکس 14 نفرن فگر برو کن مار سپدمت لیکن یم سات سرکاری طور وچان کہ ات چاپرس اندر یتھ اندر میجر جنرل بپن راوت یم چیف آف ڈیفینس سٹاف کے ملک یم بیٚیہِ کُس اوس اتھ اندر یہ بوڑ سوال تک کور ایئر فورسن پانے اخ ٹویٹ جاری یتھ اندر تمو تم ناو ون یم ات جہازس اندر چیف آف ڈیفینسس ست اخ جنرل بپن راوت اس جہازس اندر جنرل بپن راوت سن اہلیہ ات اندر جنرل بپن راوت سن اسپیشل سیکرٹری اندر اور جنرل بپن راوت پی ایس او تم اندر تو اتھے کر تمو تم ناو برو کن یمن خاطر یہ خصوصی جہاز سفر کرنا آمت یہ حادثہ شکار سپد تقریباً دونوں اکہ بج سپد یہ حادثہ خبر آئی برو کن اور 2 بجے تام رود یہ مخمس لگاتار جاری کہ کیا ات اندر جنرل بپن راوت کنہ لگ بھگ 2 بجے یا 2 بجے آس پاس کور یہ پانے ایئر فورسن سٹاف کے اب ہیلی کاپٹر اندر بپن راوت اس زخمی سپدمت اور ام پتہ کر تمو خاموشی اختیار لیکن ونکس خبر ملے سو یہ کہ جنرل بپن راوت سن اہلیہ سو فوت سپدمت اور تمی یہ کہ جنرل بپن راوت سن اہلیہ سے فوت گھنٹہ خبر پتہ ووت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تم گئی تہد گھر تہ اور تمو کر لگاتار میٹنگ تک سرسی ات پس منظرس اندر ونس کہ شاید کی کال پتہ ما کرن وزیر دفاع پارلیمنٹس خطاب اور تس اندر ما دن بیان لیکن ونکس تازہ خبر آئی سو یہ چونکہ ایئر فورس چیف تم گئی تک جائے پہ یتن یہ حادثہ پیش آمت تم کرن پور پہ بریف تم پہ وزیر دفاع پگہ ما یہ پارلیمنٹس اندر ات پور معاملہ بیان دن لیکن یم سابق فوجی افسر جنرل پناہ یا باقی ٹویٹر ہینڈل اگر تمن
ٹیکن ہینڈل پہ نظر تراؤ بلو ٹکٹ ہینڈل کے اگر تم صحیح مانو اگر سو خبر صحیح مانو تو تمن خبرن ہز بنیاد پہ جنرل بپن راوت یم دنیا اندر درامت تم حادثک شکار تام انتظار کرن تس تام یوتام سرکاری طور تصدیق بالکل اشفاق ات خبر کہ شاید ما کرن پارلیمنٹس اندر ایوانس مدن ات حوالہ زان وزیر دفاع راجناتھ سنگھ مگر کینسو ذرائع پہ اس نش خبر آمت کہ وزیر اعظم سندس صدارتس من بال پائے میٹنگ ون کی کال پتہ سپدن واجن تو یت اندر یہ پورے معاملہ زیر بحث روز تہ نش ات حوالہ کان تفصیلات بالکل یوتام یہ معاملہ پیش آو تمل ناڈوس اندر کیونکہ ات حساب یوتم ایئر فورسن گوڑے تحقیقات حکم دیت کہ تم کرن تحقیق یہ کیا سپد اور کیا یہ واقع پیش آمت کیونکہ یہ جہاز اس یتھ اندر حادثہ پیش آو ات اندر سفر کرو وزیر دفاع ات اندر سفر کرو وزیر اعظم اخ مختصر دورس اندر اندر چلان بڑا بہتر جہاز ہیلی کاپٹر ماننے لیکن تم پتہ سپد حادثہ کیا گو تک سب باضابطہ طور پر تحقیق اور سہ تحقیقی رپورٹ ایئر فورس کی طرف برو کن ان لیکن یوتام پارلیمنٹ کت کرو تر اندر کور ونس تام کت آئی کرنے لیکن ضرور یہ کت ون آمت کہ وزیر اعظم کرن بالی پائی میٹنگ صدارت یس ون کی کال پتہ وزیر دفاع وزیر داخلہ اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سن تر اندر شمولیت اور بریف یہ کرنے کہ ریسکیو آپریشن کوت ووت اور ون کیا کرنے برو کن ضرورت تاز CDS بپن راوتس پہ اک بڑ بار ذمہ داری ملکن ترمت یم سات چیف آف ڈیفینس سٹاف بنے کہ کت پہ کارڈینیٹ کرن معاملے تمن برو اور اچانک اس حادثہ سپد یہ شاکنگ خبر پور ملک اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ خاطر وزیر اعظم دفتر خاطر کہ وزیر دفاع سند پورے عملے خاطر تاز معاملے تک أکس نہجہ اندر پکان یمہ سات جنرل بپن راوت پکنامت اشفاق ترجو ایسے تاز سیاسی خبر کت پہ کرو تو تھوڑا بہت تبادلہ خیال فی الحال پکو خبر نامس مز برو یم سن سینئر ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر یم زن تفصیلات فراہم کران تک معاملس حوالہ اس واقعات پیش آو چیف آف ڈیفینس سندس ہیلی کاپٹرس یت مز ونیک تان تقریباً ذرائع پہ 10 لاش برآمد سپدت تاہم کینسو ذرائع پہ ون کہ ات مز 14 لوگ سوار تم سپد ساری فوت فی الحال پکو خبر نامس مز برو بیاکھ خبر PDP صدر محبوبہ مفتی ست آز نئی دلی مز قشرن پنڈتن ہند ایک وفدن ملاقات کورمت یتھ دوران وفدس مز شامل لوکو طرف کئی معاملہ وتلاونہ آئی یل زن ات موقع پہ محبوبہ مفتی قشرن پنڈتن پہ زور دیت تم گھن گر واپسی حوالہ سنجیدگی ہند مظاہر کریں یت زن پت کال پہ جاری تر بھائی چارس گوڑ برنی اس بھائی چار پور دنیا مز ماننے تو زاننے ات خبر پہ مزید کت کرنے باپت سن ایگزیکٹو اشفاق گوہر براہ راست موجود اشفاق سیاسی جموں کشمیر ہند سیاسی صورت حال یدوے ات حوالہ کت کرو اس وچ کہ پتمن دہن اندر سیاسی ہلچل جموں کشمیر مز واریاہ حدس تام تتھے معمول مطابق سپدن یت پہ 4 اگست 2019 برو مگر اگر اس محبوبہ مفتی ہز کت کرو یہ تمو جنتر منترس پہ رات کور وادی ہند حالات حوالہ احتجاج پن درج تک آج تمو پنڈتن ہند ایک وفدن تمن ست ملاقات کورمت ملاقات دوران یہ کئی معاملہ قشرن پنڈتن ہند وتلاونہ آئی تک محبوبہ مفتی طرف کن حدس تام ملال تہ ظاہر کرنا آمت یتھ دوران تمو قشرن پنڈتن وون کہ تہ تہ تمہ سنجیدگی سان وادی واپس نش کوشش کرن کہ یم سنجیدگی سان کرنے گوس یون یہ تہ اکہ طرف وادی نیرت مشکلات ہند سامنے کرن پیوان تتہ دویمہ طرف اس لوک تہ یعنی وادی کشیر مز روزن ول اکثر میجارٹی لوک مسلمان تہ دم پھٹ سپدمت یتھ دوران تمو تمن زور دیت کہ تہد تہ گژھِ کوشش کریں واپس وادی ینچ یُتھ زن سہ بھائی چار نئی پوی تان واتناونہ یی یُس بھائی چار پتھ کالہ وادی اندر نظر اوس گژھان انتہائی صحیح کہ یم سات سن 70 کا واقعہ یاد کرو تو سن 70 اندر یم سات پورے ملک مذہبی فسادات زدس اندر آخر کسی لوگ ماران اور تنساتن کہ اگر بھائی چار کا گاش اور بھائی چار کا کرن نظر آئے جائیں تو جموں کشمیر اور جموں کشمیر اندر تندرستی لی اور یہ مذہبی بھائی چار مثال سے
जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर के लुको बिजली घर घर दिम ताकतन शिकस्त दितमुत यम मुखालिफ हमेशा काम करान योत तम पंचन करो और तीन बाजाबाद या घर कत करो यह CST नार योत तम जमीनी सूरत हाल माने तक योत तम नौकरियन हूं ताल्लुक तम नौकरी करने पत्र वन तीजा हालात खराब गया तम वापस गया तमें मतलब गो तम सिर्फ अजमेर तहफीज जिलस अंदर मुल्कस अंदर सेफ और जम्मू कश्मीर बिल्कुल वन तम योत तम तम फायदे ग तोत तम तिहद मुकम्मल तौर पर यूं नामुमकिन नंबर और तक दम सारी तो बड़ परेशानी 1999 पत् हन हन तो वार वार तमो पन प्रॉपर्टी चुनम और आज ये तमें वापस यहां तम कित मनमोहन सिंह टेन्योर बोर्ड सवाल आज तक बोर्ड सवाल यह कि मनमोहन सिंह 2 पार्ट ये तम करे हुकूमतन मह घर प्रॉपर्टी तम दिमो कम तरीन पोस्ट तम दिमो मकान जमीन तम बना मकान यूजन मजहबी भाईचार बरकरार और तम कलेक्टर बन कलेक्टर फलस्तीन रुख कर मुसलमान और अगर पान जंग शुरू कंपोजिट कल्चर गई बरकरार रोज तमिक आए कोशिश करने सोई दलील वन रात में मुफ्ती के अत वक्त तलक हकीकत कोशिश सिविल सोसाइटी ये कि जम्मू कश्मीर अंदर यह सिराज यह बिखरुन क्या बल्कि रात वुचा कि कलगमिस अंदर हिंद बरादरी से वाबस्ता शक्ल पोत सपोज यम दुनिया द्राव तो मुसलमान यम तक अंद पे तम कित आय ब्रोकन तमो कित कर रसूमात तम जिंद मिसाल अकिस दौस अंदर तो और यम साथ सदाए वो तम साथ आय वारिया मिसाल अस ब्रोकन लेकिन यह कत सही कि टारगेट किलिंग यम साथ गई तम दित नो नयर यम कि कोत ब्रोकन आय यम मजीद हवा दिन कोशिश नफरत व्यवहार पैदा गो लेकिन जरूर कोशिश सपदान संजीद कोशिश सपदान मुल्क अंदर के जम्मू कश्मीर अंदर के यह मजहबी शराब दिखुन से और तम कोशिश लगभग गलत कामयाब बिल्कुल इशफाक तुहद सठा शुक्रिया तुम रूद खबरनामस मज नाजरीन यम इशफाक गवर सन एग्जीक्यूटिव एडिटर यम जन वनकन प्रोग्रामस मज मौजूद तो पटितन हवाल कत करान वावुरा लोलाबस मज आज इंतजामिया तरफ अवामी दरबार साज करना आमुत यथ मज सूबाई कमिश्नर कश्मीर जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार इंतजामी के अफसरों अवामी नुमाइंदों तो आम लूकों शिरकत कर अत मौके पे अवामी नुमाइंदों तो आम लूकों तरफ कया मसल वतलावन आय तत सूबाई कमिश्नर कश्मीरन लूकन यकीन दितमुत तिहद तरफ वतलावन आमुत मसल अंजरावनस हवाल संजीद कदम तुलने ये जन तकरीब मौजूद अफसरन हिदायत दिन आई जे आम लूकन हिंद मुश्किल नजर तल थवित गसन फरज चुकसान अंजाम दिन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरिंग पेन कोई दूसरी बात इसमें नहीं है लेकिन सिर्फ क्यों नहीं लगाया जाता अगर पावर है ना नहीं है तो अभी जो है टूरिस्ट गुलमर्ग तक नॉर्मली आता है उसको वुलर में लाने का प्रयास है कुछ एक महीना पहले ही हमने वुलर का फेस्टिवल किया और आने वाले विंटर में भी जो है वुलर में बर्ड्स वॉचिंग का फेस्टिवल हम करने जा रहे हैं। बंगस फेस्टिवल भी जो है इस साल किया गया, काफी साल पहले हुआ था लेकिन बीच में रुक गया था, इस साल फिर किया गया। जो अप्रोच रोड है बंगस के लिए तीनों साइड से ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गए हैं, 2 साइड से। यहाँ तक रहा लोलाब में टूरिज्म लाने का, बंगस तक आ जाएगा टूरिस्ट तो डेफिनेटली लोलाब भी आएगा। जो हमारा रोड है, रोड अगर हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ जो है टूरिस्ट काफी आता है। ब्लॉक डेवलपमेंट डे का मकसद यही है, ब्लॉक दिन का मकसद यही है कि लोगों के पास जाकर के उनके समस्याएं, उनकी मसाइल सुने और उसको हल करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप ऑफ द पब्लिक, उसके लिए जो है ना सिर्फ अपने ऑफिसेस में रह करके बल्कि लोगों के गाँवों में जा कर के लोगों की मसाइल को सुने, दिक्कतें क्या है देखें, जो डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं, तरक्याती काम चल रहे हैं, वो कहाँ तक आगे है वो पता करें, उसमें कोई डिफिकल्टीज है तो वो हल करने का प्रयास करें ताकि वो पाए तकमील तक ले जा सके। कि सर्विस की क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि उसमें रिबेट्स या किसी चीज़ पर। तो मैं आम आवाम को आपके ज़रिए से अपील करना चाहूँगा कि बिजली का कहीं अगर बिल बकाया है तो आप भरें, ताकि बिजली महकमे के पास जो है फंड्स जमा हो सके और उन्हीं फंड्स के बलबूते पर जो है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो
तार है, खंबे है, ग्रिड स्टेशन है, रिसीविंग स्टेशन है, वो लगा सके। जहाँ तक रहा बिजली के जो पर्टिकुलर डिमांड्स के बारे में जो आपने कहा, वो इस एरिया में अगर कहीं ज़्यादा है, उसमें कोई हरासमेंट या कैसी कोई चीज़ है, तो डिप्टी कमिश्नर साहब डेफिनेटली उस पर गौर फरमाएंगे। अगर किसी को लगता है कि उसका लोड कम है एक्चुअली और बिल ज़्यादा आया है, तो अपील में जा सकता है, उनके सीनियर अथॉरिटीज़ के पास जा सकता है। सीनियर अथॉरिटीज उसमें रीवेरिफिकेशंस करते हैं। रीवेरिफिकेशन के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई है, और रीवेरिफिकेशन में अगर लगता है कि नहीं सच में उसको कम ज़्यादा बिल आया है, तो वो कम किया जाता है। अगर उसको लगता है कि नहीं सही बिल आया है, तो उसको फिर बताया जाता है कि आपका जो पहले जो बिल बताया गया था वो उतना ही है जितना आपका लोड है। नाजरीन कौशल खबरनाम जारी, तो खबरनामस मज वनकन दिल्ली पे यह बड़ खबर ब्रोकन यथ वन दिफाई वजीर राजनाथ सिंह बिपिन रावत सदिस घरस पे हाजिरी दित तत सूरत हाल जायजा हेत। तत फौजी सरबराह MM नरवाने नई दिल्ली वतमित, यथ दौरान तम बिपिन रावत सुंद घर वत अत सिक्योरिटी सूरत हाल जायजा हेत। दिल्ली पे वनकन यह बड़ खबर यह जन तमिलनाडुस मज हादसा पेश आव, यथ मज CDF चीफ बिपिन रावत तहज घर वाजिन तो बे 12 फोर्सेस अफसरान शामिल यम जन हादसस दौरान वुनिक तान 10 नफर फौत सपद। तत आर्मी चीफ MM नरवाने बिपिन रावत सुंद घर वतमित, यथ दौरान तमो अत सिक्योरिटी सूरत हाल जायजा ते हेत। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुलवाम तरफ जन बाख्तियार बनाने किस उन्वान तहत जानकारी प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ मज अथॉरिटी हिंदो जिम्मेदारों तो जन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे जन हिंद हकूक गशन आई, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यथन प्रोग्रामन हुंद साज रोज ब्रोह कुन जारी, युत जन जन अंदर बेदारी पैदा करनी। तो हमारा प्रोग्राम इनका मकसद ये होता है कि हम लोगों में इसकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ाई जाए कि औरत के हुकूक क्या है और साथ साथ उनके फ़राइज़ क्या है। और जहाँ तक आपने बात की ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, तो केसेस में अब कमी आ रही है, क्योंकि इसमें रेमिडीज ऐसी है, अगर किसी को इंसाफ मिलता है तो जो बंदा होता है जो ऐसा करता होता है वो फिर आइंदा ऐसा नहीं करता है। तो इसमें से बहुत हमें मतलब ना पर्पसफुल हमारा ज़्यादा फ्रूटफुल जाता है कि प्रोग्रामों से जो अवेयरनेस है वो बढ़ जाती है और लोगों में इसका जो उनके जो हुकूक होते हैं उनका तो बहुत हद तक उन्हें पता चलता है। तो धीरे धीरे अब इन डोमेस्टिक वायलेंस में भी कमी आ रही है। मेरे ख्याल से अगर हम एजुकेशन लड़कियों को प्रोवाइड करें, उस चीज से हम उनको रोशनास करें, तो वो अपने हक के लिए खुद ब खुद खड़े हो जाएंगे, फिर उनको ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। रही बात कि कुछ ऐसे मामलात है जो कि हमारे समाज में है, जो औरतें मतलब उनको पता ही नहीं कि लॉज के बारे में, अगर वो डायरेक्टली इन प्रोग्राम्स में उनकी शमूलियत की जाए, वो आए इन प्रोग्राम्स को उनको आने दे इन प्रोग्राम्स में, ताकि वो समझे कि हमारे हुकूक क्या है और वो आसानी से अपने उनके साथ जो इनजस्टिस हो रही है उनका अजाला हो सके। अनंतनाग पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत, यथ मज बशीर अहमद वीरी, अब्दुल मजीद लारमी तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन यम रेतन 12 तारीख नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ अनंतनाग मज मुनक़द सपदन वोल कन्वेंशन कामयाब बनाने बापत सुखसान काम करें, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक अत कन्वेंशनस मज शिरकत करन। इस हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वर्कर्स कन्वेंशन 12 तारीख को मुनक़द कर रही है, जिसमें हमारे कायद उमर अब्दुल्ला साहब शिरकत कर रहे हैं। उस सिलसिले में हमने वर्कर्स के साथ आज ब्लॉक कमेटीज़ को बुला के उनके साथ मशवरा कर रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां की जाएं और उस फंक्शन के लिए हम आज तैयारी कर रहे हैं। हकीकत कह रहे हैं, जिन हालात के हम इस वक्त शिकार हैं, ये रियासत जम्मू कश्मीर को किस तरह से 5 अगस्त 2019 को तकसीम किया गया और यहाँ किस तरह से हमें बेइज्जत किया गया। और उमर साहब का वही कहना था कि अगर उस वक्त PDP की जो क़यादत थी हमारा सुनते, जब हमने उनको बिला शर्त अपना ताउन देने के लिए कहा था,
अगर उन्हें उस वक्त वो माना होता शायद हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता था। ईजेक तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवे डेलीवेज तो कैजुअल मुलाजिमन हिंद मसल अजरावन सवाल कई फिर इंतजामिया तरफ यकीन दहानी करना आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन ईजेक बाड़ी एहजाज करने पर मजबूर सपज। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मसल अजरावन मंग करना आमत। इंसाफ करो, इंसाफ करो। We want justice. We want justice के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। गरीबें का पड़ेगा। इंसाफ करो, इंसाफ करो। ये प्रोटेस्ट एडहाक डेलीवेजर और टेम्पररी मुलाजमीन के डिमांड्स के हवाले से किया। आपको मालूम है कि तकरीबन 61,000 डेलीवेजर्स एडहाक और टेम्पररी मुलाजमीन जो है पिछली 2 दहाइयों से उनकी सर्विस को रेगुलराइज नहीं किया जाता। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत और मुलाजमीन बार बार सड़कों पर आते हैं, बार बार प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हमारा आज मुतालबा यह है कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए और जब तक आप इनकी सर्विस को रेगुलराइज करने के लिए कोई पॉलिसी मरतब करेंगे तब तक इनके हक में मिनिमम वेज एक्ट। चकपत डूरू शाहबाद के लोगों तरफ आज महकमे बिजली खिलाफ एहजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल लोग महकमे बिजली खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत यदवे इलाकस मज महकमे बिजली तरफ लूकन माकूल बिजली फराहम करने सवाल बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करना आव, ताहम मुतलिक मुलाजिमों तरफ ट्रांसफार्मर इस्तेमाल यमकिन मुकामी लोग एहजाज करने पर मजबूर सपन। एहजाज में शामिल लोगों तरफ मुतलिक महकम के जिम्मेदारन मंग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दुन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। हमारी मांगे बिजली को, हमारी मांगे बिजली को। सिर्फ पावर शेठन कर तो सह काल अन सुबह फटन पत कोर यमो कर 30 गर युकुन 30 गर कर हुकुन दोपुक हुमन तनो मुट तुम तनो मुट। आज गो ये मज 15 दह खसन तो वसन मगर ारान पोस दपान चीज दपान गरीबन हेमहा पोस अस सोचे गवर्नमेंटन फैसलिटी द्राय तिहंद चंदन तिमो कर तिमो कि तिम दपान तुम करो सा वो फंड जमा अस दियो सा तुम लागो पावर कत अनो तम पोस ये गरीब तम तमन काल लेजन वाय कत अनो तम पोस। चकपत नई बस्ती यथ आव 7 kV ये दिख ब्या 7 kV 7 kV गो डैमेज उतर तम दो वो तजस चलाव हम 2 पूर यम 30 गर कर अलग तम दप ना बह लाइट सरसी गाँव सह गो डैमेज तिमन बिचार मकलो सख वह वोत नो आज गो 7 दह खड़ित ये काल कोर अमिस फोन जई साहब ये दित कनेक्शन अब्दुलरशीद दोपन है मेन कम नसा छन अन फिक्री तरन यह कुस मोटम ब्या ट्रांसफार्मर लोग तो कनेक्शन अमिस कासास वाल अस वाल दोपन है बह लगित कह अन फिक्री तरन यह कुस मोहतम लाग वो ब्या। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत खुदा सवाल।